اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ والی جوتی اچھی ہے، لگتا ہے آج کوئی مسجد میں امیر انسان نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ میں اس جوتے کے 100 روپے دوں گا۔ اور آپ ان چوروں کے بارے میں کیوں کوئی قدم نہیں اٹھاتے؟ مجھے کیا پتا کون کم وقت مسجد میں سے روزانہ جوتیاں چرا کر لے جاتا ہے۔ بلکہ قاری صاحب میں تو کہوں گا کہ باہر جوتوں کی رکھوالی کے لیے اس بچے کو باہر بٹھا دیا کریں۔ ٹھیک ہے استاد جی۔ اس پر ضرور آپ کوئی حل نکالیں، ورنہ مسجد میں کوئی نماز پڑھنے تک بھی نہیں آئے گا۔ ارے بھائی، جب سے میں یہاں آیا ہوں تب سے لے کر آج تک میری 5 سے 6 جوتیاں چوری ہو گئی ہیں۔ استغفر اللہ، آج تو کسی نے امام صاحب کی جوتی چوری کر لی۔ قاری صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ملک صاحب، یہ سب کچھ میں نے آپ کی وجہ سے ہی کیا ہے۔ یہ والی جوتی اچھی ہے، لگتا ہے آج کوئی مسجد میں امیر انسان نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ یہی اٹھا کر لے جاتا ہوں تاکہ دام بھی اچھے ملیں۔ ارے کاشی، یہ لو جوتی اور مجھے کوئی اچھے سے پیسے دے دو۔ اچھا، ہاں، جوتی تو بہت اچھی ہے، چلو۔ میں یہ جوتے کے 100 روپے دوں گا۔ ارے بھائی، اتنے مہنگے جوتے ہیں اور آپ مجھے صرف 100 روپے دے رہے ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو۔ تم جو خدا کا خوف کرتے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے۔ میں اس جوتے کے 100 روپے دوں گا، لینا ہے تو لے لو، چلے جاؤ۔ نہیں بھائی، مجھے آپ کے علاوہ کسی اور دکان پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ 100 ہی کافی ہیں۔ بس ٹھیک ہے، اگلی دفعہ میں جلدی آؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین۔ سنیں قاری صاحب، ہماری مسجد میں سے روزانہ کسی نہ کسی کے جوتے چوری ہو جاتے ہیں، اور آپ ان چوروں کے بارے میں کیوں کوئی قدم نہیں اٹھاتے؟ ارے بھائی، آپ غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ارے بھائی، اس میں میری بھی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا، میں بھی آپ کے سامنے نماز پڑھا رہا تھا۔ مجھے کیا پتا کون کم وقت مسجد میں سے روزانہ جوتیاں چرا کر لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون روزانہ کم وقت جوتیاں اٹھا کے لے جاتا ہے، آپ ہی بتائیے اب میں گھر کیسے جاؤں؟ ارے بھائی، غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ایسا کرو، تم میری جوتی لے جاؤ، میں اس چور کا پتہ لگاتا ہوں۔ جی قاری صاحب، آپ ضرور پتہ لگائیں کہ کون کم وقت روزانہ مسجد میں سے جوتیاں چرا کے لے جاتا ہے۔ بلکہ قاری صاحب میں تو کہوں گا کہ باہر جوتوں کی رکھوالی کے لیے اس بچے کو باہر بٹھا دیا کریں۔ ارے بھائی، باقی تو سب بچے عید کی چھٹیوں کے لیے گھر گئے ہوئے ہیں، اب میرے پاس صرف ایک چھوٹا سا بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، یہ کیسے رکھوالی کر سکتا ہے؟ ارے قاری صاحب، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جب میں اگلی بار نماز پڑھنے آؤں تو مجھے یہ بچہ باہر بیٹھا ہوا نظر آنا چاہیے۔ بیٹا، آپ نے اگلی نماز کے لیے باہر بیٹھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون جوتی چرا کر لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے استاد جی۔ السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آنا ہو بھائی آپ کا؟ خان صاحب، میں آپ کے پاس شکایت لے کے آیا ہوں، جب ہم محلے والی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہماری روز بروز نئی جوتیاں چوری ہو جاتی ہیں، اس پر کچھ غور و فکر کریں آپ۔ چلیں بھائی، ٹھیک ہے، میں اس کا بندوبست کرتا ہوں اور پتہ لگاتا ہوں۔ جی ٹھیک ہو گیا خان صاحب، اس پر ضرور آپ کوئی حل نکالیں، ورنہ مسجد میں کوئی نماز پڑھنے تک بھی نہیں آئے گا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آپ بھی فکر ہو جائے۔ یار، یہ مسئلہ تو ہر مسجد میں ہوتا ہے، بس ایک جوتی چوری ہوئی ہے اور شکایت لے کر آ گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربنا
मेरे जूते कहाँ गए? सुनो भाई। कारी साहब क्या हो गया, आपने मुझे क्यों बुलाया है? अरे भाई, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से लेकर आज तक मेरी 5 से 6 जूतियाँ चोरी हो गई हैं, और आज भी मेरी कोई जूती चुरा कर ले गया है। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है कि मैं रोजाना नई जूती ले सकूँ। कारी साहब आप परेशान ना हो, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको नए जूते ले देता हूँ और मैं आपका पैगाम मलिक साहब तक पहुँचा दूंगा और इस मसले का हल जरूर कोई ना कोई निकाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज तो गजब हो गया। कैसे, क्या हुआ? अस्तगफिरुल्लाह, आज तो किसी ने इमाम साहब की जूती चोरी कर ली। ये अब क्या बात कर रहे हैं? पिछले दिन मेरे पास एक बंदा यही शिकायत लेकर आया, मैंने उसको इग्नोर कर लिया। मैंने तो कहा हर मस्जिद में ऐसा होता रहता है। आज तो इमाम साहब की जूती चोरी हो गई है, कल को कोई मस्जिद में भी नहीं आएगा। चलो ठीक है, मैं करता हूँ, किसी को मुकर्रर करता हूँ कि वो चोर को ढूंढे। जी ठीक है खान साहब। ठीक है, ठीक। जूती चोर को पकड़ना है, आज मैं किसी न किसी जूती चोर को पकड़ के ही रहूंगा। आज आए तो सही। आज भी कोई नहीं है लगता है। आज तो कोई अच्छे वाली जूती उठाऊंगा। अच्छा अच्छा, आज तो ये चोर है। मैं अरे भाई रुको, सही कर बात साहब, तो कर सुनो। साहब, कर साहब। कर साहब रुको, बात तो सुनो। बस 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 कारी साहब, बस बस। आज इसको मलिक साहब के पास ले चलते हैं। कारी साहब की जूती दे। कर साहब माफ कर दो। कर साहब मुझे ना ले चलो मलिक साहब के पास। यार ये तो सीधा है जो मेरे पास काम करता था, लेकिन इसको बस्ती वाले क्यों पकड़ कर आ रहे हैं? यार मैंने तो जब्बार से कहा था कि जो जूतियां चोरी करता है उसको पकड़ कर आना, लेकिन ये तो सीधे को पकड़ कर आ रहे हैं। चल नीचे बैठ, चल। जब्बार, आपने सीधे को क्यों पकड़ रखा है? ये तो हमारा मुलाजिम है ना। मलिक साहब यही काम भागता है जो मस्जिद में से नमाजों की जूते चुराता था। कारी साहब आप ये क्या कह रहे हैं? मलिक साहब यही वही कमबख्त शख्स है जो मस्जिद में से नमाजियों की जूतियां चुराता है। जी जी खान साहब, ये मस्जिद में से जूते चोरी कर रहा था, इसको मैंने अपने हाथों से पकड़ा है। अरे सीधे ये क्या कह रहे हैं? जी जी मालिक, ये सच कह रहे हैं, मैंने ही मस्जिद में से जूतियां चुराई थी। सीधे तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी? मलिक साहब ये सब कुछ मैंने आपकी वजह से ही किया है, क्योंकि आपने मुझे पिछले 2 माह से मेरी तनख्वाह नहीं दी है, और मेरे घर में बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी। मैंने मुंशी से कई बार कहा है कि मलिक साहब से कहकर मेरी तनख्वाह लेकर दें, मगर उसने मुझे आज तक तनख्वाह नहीं दी है। सीधे मैंने तो हर माह हर मजदूर की तनख्वाह उसे दी है। तेरी भी मैंने अपनी मुंशी को तनख्वाह दी थी, लेकिन तेरे तक नहीं पहुंची, ये मुझे नहीं पता। मैंने मुंशी को भी भगा दिया है, वो बेईमान था, इसलिए मुझे लगता है कि वो तेरी भी तनख्वाह हड़प रहा था। इमाम साहब, सीधे की वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आज के बाद ये नहीं करेगा, और बस्ती वालों इसे माफ़ कर दो। इसे मैंने तनख्वाह नहीं दी, मेरी गलती थी, उसने मजबूरी में ऐसा किया। और सीधे इनसे माफ़ी मांग कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है खान साहब, मैं आज के बाद ऐसा वैसा कोई काम नहीं करूँगा। ठीक है, तुम मुलाजमत पर दोबारा आ जाओ, और मैं तुम्हारी जो तनख्वाह रहती है वो भी दे देता हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह है। आप देखें कि आपके मोहल्ले में जो मजबूर इंसान है, आप उनकी मदद करें ताकि वो मजबूरी की हालत में कोई गलत कदम ना उठा ले। चोरी वो इंसान करता है जो मजबूर होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को सदका जारिया से शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके।